ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीकृष्ण। राधे राधे। बंधुरा आज 14 सेप्टेम्बर 28 भाद्र शनिवार। आजकेर दिने हयतो अनेकेई पालन करछेन एई मासेर अन्यतम एकादशी भगवान श्री हरिविष्णुर पार्श्व परिवर्तनी एकादशी, जाके आमरा पद्मा एकादशी बा बामन एकादशीओ बोले थाकी। आषाढ़ मासेर शयन एकादशीते भगवान विष्णु क्षीरसागरे योगनिद्राय जान एबं तिनि निद्रा थेके जागरित हन कार्तिक मासेर शुक्लपक्षेर एकादशी तिथिते। भाद्र मासेर शुक्लपक्षेर एकादशीते अनंत शय्याय थाका भगवान विष्णु बाम दिक थेके डान दिके पाश परिवर्तन करें। जेहेतु आजकेर एकादशीर दिन तिनि दिक परिवर्तन करें, ताई एके परिवर्तनी बा पार्श्व एकादशी बोले अभिहित करा हय। हिंदू शास्त्रे एके पद्मा एकादशी बला हयेछे। एई एकादशीर व्रत पालन करले बाजपेय यज्ञेर फल लाभ हय। एई एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ फल प्रदानकारी। एमनकि एई व्रत यदि कोनो कारणे आपनि पालन करते नाओ पारेन, शुधुमात्र एई व्रत कथाटी श्रवण करलेও व्रतेर पूर्ण फल लाभ हय। तार साथे आज सन्ध्याय भगवान श्री हरिविष्णुर एवं मा लक्ष्मीर उद्देश्ये एकटी प्रदीप अवश्यई प्रज्वलन करबेन। एई भिडियोते आमरा श्रवण करब परिवर्तनी एकादशीर व्रत कथा एवं भिडियो शेषे आपनाके जानाबो आगामीकाल पारण क्रिया कखन ओ किभाबे सम्पन्न करबेन। शुरू करछि पद्मा तथा पार्श्व परिवर्तनी एकादशीर व्रत कथा। जय श्रीकृष्ण। राधे राधे। ब्रह्म वैवर्त पुराणे भाद्र मासेर शुक्लपक्षेर पार्श्व एकादशी माहात्म्य युधिष्ठिर श्रीकृष्ण संबादे एई रकम बला हयेछे। युधिष्ठिर महाराज जिज्ञासा करलेन, हे श्रीकृष्ण, भाद्र मासेर शुक्लपक्षेर एकादशीर नाम कि एवं एई व्रत पालनेई बा कि पुण्य लाभ हय ता आमि जानते इच्छा करी। उत्तरे भगवान श्रीकृष्ण बोलें, हे धर्मराज, महापुण्य प्रदायी समस्त पाप हारिणी एवं मुक्तिदायिनी एई एकादशी बाजपेय यज्ञेर थेकेও बेशी फल प्रदान करे थाके। जे व्यक्ति एई तिथिते भक्ति सहकारे भगवान श्री बामनदेवेर पूजा करें तिनि त्रिलोके पूजित हन। पद्मफुले पद्मलोचन श्रीविष्णुर अर्चनकारी विष्णुलोक प्राप्त हन। साईत भगवान एई तिथिते पार्श्व परिवर्तन करें, ताई एर नाम पार्श्व एकादशी बा परिवर्तनी एकादशी। युधिष्ठिर महाराज बोलें, हे जनार्दन, आपनार एई सकल कथा शुनेও आमार सन्देह पूर्णरूपे दूर हयनि। हे देव, आपनि किभाबे शयन करें, किभाबेई बा पार्श्व परिवर्तन करें, और चातुर्मास्य व्रत पालनकारीर कि कर्तव्य एवं आपनार शयनकाले लोकेर कि करणीय, এই সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আমাকে বর্ণনা করুন। আর কেনই বা দৈত্যরাজ বলিকে বেঁধে রাখা হয়েছিল তা বর্ণনা করে আমার সকল সন্দেহ দূর করুন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে রাজন, দৈত্যকুলে আবির্ভূত প্রহ্লাদ মহারাজের পৌত্র বলি আমার অতি প্রিয় ভক্ত ছিল। সে আমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য গোব্রাহ্মণ পূজা ও যজ্ঞাদি ব্রত সম্পাদন করত, কিন্তু ইন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষ থাকার কারণে সকল দেবলোক সে জয় করে নেয়। তখন সমস্ত দেবতাগণ সহ ইন্দ্র আমার শরণাপন্ন হয়েছিল। তাদের প্রার্থনায় আমি একটি ব্রাহ্মণ বালকের বেশ ধরে বামন রূপে বলি মহারাজের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলাম। তার কাছে আমি ত্রিপাদ ভূমিমাত্র প্রার্থনা করেছিলাম। সেই তুচ্ছ থেকে আরও শ্রেষ্ঠ কিছু সে আমাকে দিতে চাইলেও আমি কেবল ত্রিপাদ ভূমি গ্রহণেই স্থির থাকলাম। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য আমাকে ভগবান রূপে জানতে পেরে বলি মহারাজকে ওই দান দিতে নিষেধ করলেন, কিন্তু সত্যাশ্রয়ী বলি গুরুর নির্দেশ অমান্য করে আমাকে দান দিতে সংকল্প করল। তখন আমি এক পদে নিচের সপ্তলোক, আরেক পদে ওপরের সপ্তভুবন অধিকার করে নিলাম। পুনরায় তৃতীয় পদে স্থান চাইলে সে তার মাথা পেতে দিল। আমি তার মস্তকে তৃতীয় পদ স্থাপন করলাম। তার আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে আমি সর্বদা তার কাছে বাস করার প্রতিশ্রুতি দিলাম। ভাদ্র শুক্লপক্ষিয়া একাদশীতে ভগবান শ্রী বামনদেবের এক মূর্তি বলি মহারাজের আশ্রমে স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় মূর্তি ক্ষীরসাগরে অনন্তদেবের কোলে শয়ন একাদশী থেকে উত্থান একাদশী পর্যন্ত 4 মাস শয়ন অবস্থায় থাকেন। এই 4 মাস যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট নিয়ম ব্রত বা জপ তপ ব্যতীত দিন যাপন করে সেই মহামূর্খ জীবিত থাকলেও তাকে মৃত বলে জানবে। শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্র মাসে দই, আশ্বিনে দুধ, কার্তিক মাসে মাসকলাই বর্জন করে এই 4 মাস ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করতে হয়। প্রতিটি একাদশী ব্রত যথাযথ পালন করতে হয়। সাইত ভগবান পার্শ্ব পরিবর্তন করে বলে এই একাদশী মহাপুণ্য
ও সকল অভীষ্ট প্রদাতা। এই পদ্মা বা পার্শ্ব একাদশী ব্রত পালনে 1000 অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী মূলত বিধবা ও ব্রাহ্মণরা এই ব্রত পালন করে থাকেন, তবে শাস্ত্রে তেমন কিছু নির্দিষ্ট করা নেই। যে কেউ শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ নিয়ে এই ব্রত পালন করতে পারেন। মনে করা হয় একাদশী ব্রত পালন করলে যে কোনো দুর্ভোগের হাত থেকে রক্ষা করেন স্বয়ং নারায়ণ। মন্দিরে বিভিন্ন উপাচারের মাধ্যমে এই দিন নারায়ণ পূজার ব্যবস্থা করা হয়, তবে বাড়িতে সেই বিশাল আয়োজন সম্ভব নয়। তাই সাধারণ কিছু নিয়ম মানলেই একাদশী ব্রত পালন করা যেতে পারে। যে কোনো ব্রতের নিয়মই হল শুদ্ধাচারে কাটানো, শুধুমাত্র শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান কিংবা অন্যান্য শুদ্ধাচার নয়, চিন্তাভাবনাও সঠিক পথে চালিত করতে হয় এই বিশেষ দিনগুলিতে। ব্রতের দিন কারো ক্ষতি করা বা ওই জাতীয় চিন্তা মনে আসলেও ফল হয় একেবারে উল্টো। একই সঙ্গে এই দিন অবশ্যই পূজা করতে হয় তুলসীর। নারায়ণের পূজায় অতি আবশ্যক হল এই তুলসী গাছের পাতা। তবে অনেকেই এই দিন সম্পূর্ণ নিরাহারী হয়ে থাকেন, অর্থাৎ নির্জলা উপবাস করে থাকেন। তবে চাইলে রাত্রে একবার খাওয়া যেতে পারে, তবে তামসিক আহার একেবারেই বর্জনীয়। এমনকি ভাত বা চাল জাতীয় কোনো খাবারও এই দিন খাবার নিয়ম নেই। ময়দার তৈরি খাবার কিংবা মিষ্টান্ন খাওয়া যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে ব্যাখ্যাও রয়েছে, ধর্মার্থ কাম মোক্ষানাম আরোগ্যম মূলমুত্তমম, অর্থাৎ উপবাসী হল আরোগ্য বা স্বাস্থ্যের মূল, এবং স্বাস্থ্যই চতুর্বর্গ সাধনের উত্তম মূল। অতএব যথাসম্ভব উপবাস অভ্যাস করা অবশ্য কর্তব্য। একাদশী পালনের অছিলায় সেই অভ্যাস পালন করলে আসলে আপনারই লাভ হবে। শ্রোতা বন্ধুরা, এবারে আমরা জেনে নেব আগামীকাল এই ব্রতের পালন ক্রিয়া কিভাবে সম্পন্ন করতে হবে। একাদশী তিথি শুরু হয়েছে গতকাল 13ই সেপ্টেম্বর রাত 10:30 থেকে, যা থাকবে আজ 14ই সেপ্টেম্বর রাত 8:41 পর্যন্ত। তাই উদয়া তিথি মেনে আজকের দিনে শনিবার দিনই এই একাদশী ব্রত পালন করতে হবে এবং পালন ক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে আগামীকাল রবিবার সকাল 5:44 থেকে সকাল 9:50 মধ্যে। এখন আমরা আলোচনা করব একাদশীর ব্রত পালনের সঠিক নিয়ম সম্পর্কে। একাদশী মূলত একটি চন্দ্র তিথিকে কেন্দ্র করেই পালিত হয়ে থাকে। একাদশীর মূল কাজ হল নিরন্তর ভগবানকে স্মরণ করা। আপনারা যে নিয়মে বা যে সময়ই একাদশী ব্রত পালন করেন না কেন, ভগবানকে ভক্তিভরে স্মরণ করাই যেন আপনার মূল লক্ষ্য হয়। যে সকল ভক্তগণ একাদশী পালন করতে চান, তাদের একাদশী পালনের সঠিক নিয়ম মেনে করা উচিত। কারণ সঠিক নিয়ম না জেনে একাদশী ব্রত পালন করলে পুণ্যর থেকে পাপই বেশি হয়। তাই একাদশী ব্রত পালনের পূর্বে অবশ্যই একাদশী পালনের নিয়মাবলী জেনে নেওয়া উচিত। এদিন সবার প্রথমে ভোরবেলায় শয্যা ত্যাগ করে স্নান পর্ব সেরে নিন এবং ভগবানের কাছে একাদশী পালনের সংকল্প গ্রহণ করুন। সংকল্প মন্ত্রটি 3 বার উচ্চারণ করে এই সংকল্প গ্রহণ করতে হয়। সংকল্প মন্ত্রটি হল একাদশ্যাম নিরাহার স্থিত্যা অহম অপরেহনি ভক্ষ্যামি পুণ্ডরীকাক্ষ শরণং মে ভবাচ্যুত। এর অর্থ হল, হে পুণ্ডরীকাক্ষ, হে অচ্যুত, একাদশীর দিন উপবাস থেকে এই ব্রত পালনের উদ্দেশ্যে আমি আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি। এদিন মনের মধ্যে কোনো খারাপ চিন্তা বা কুভাবনা আনা যাবে না। গায়ে কোনো রকম প্রসাধনী বা সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে না। একাদশীর দিন পরনিন্দা, কুকথা, মিথ্যা আচার, ক্রোধ, চুল কাটা বা ক্ষৌরকর্ম করা থেকে বিরত থাকতে হবে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, দশমীতে একবার আহার, একাদশীতে নিরাহার এবং দ্বাদশীতেও একবার আহার করতে হবে। যদি তা করতে অসমর্থ হন, তাহলে একাদশীতে অনাহার করতে হবে। যদি সেটা করতেও অসমর্থ হন, তাহলে একাদশীতে পঞ্চ রবিশস্য বাদ দিয়ে ফলমূল বা মিষ্টান্ন গ্রহণ করার বিধান রয়েছে। একাদশীর পরের দিন পারণ ক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য পারণের জন্য যে নির্দিষ্ট সময় দেওয়া থাকে, সেই সময়ের মধ্যে পঞ্চ রবিশস্য দিয়ে ভগবানকে ভোগ নিবেদন করতে হবে। ভোগ নিবেদন করার পর একাদশীর পারণ মন্ত্রটি 3 বার ভক্তিভরে পাঠ করতে হবে এবং প্রসাদ গ্রহণের মধ্য দিয়ে উপবাস সমাপ্ত করতে হবে। একাদশীর পারণ মন্ত্রটি হল একাদশ্যাম নিরাহার ব্রতে নানে ন কেশব প্রসীদ সুমুখ নাথ জ্ঞান ও দৃষ্টি প্রদো ভব। অর্থাৎ, হে কেশব, আমি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে নিমজ্জিত আছি। হে নাথ, এই ব্রত দ্বারা আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাকে জ্ঞানচক্ষু প্রদান করুন। একাদশীতে কোন কোন খাদ্য বর্জনীয় তার একটি স্ক্রিনশট আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে দিয়ে দিলাম।
তবে অনেকেই তাদের বৃদ্ধ বাবা মা এবং ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য আমার কাছে জানতে চেয়েছেন একাদশী ব্রত পালনের সময় কি কি খাওয়া যেতে পারে। তাই তাদের উদ্দেশ্যে বলে রাখি, কেউ যদি নির্জলা একাদশী ব্রত পালনে ব্যর্থ হন তাহলে শাস্ত্রে তাদের জন্য কিছু ফলমূল এবং সবজি খাওয়ার বিধান রয়েছে। তারও একটি স্ক্রিনশট আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে দিয়ে দিলাম। শ্রোতা বন্ধুরা, এইভাবে শাস্ত্রসম্মত বিধি অনুসরণ করে আপনি বাড়িতে সহজেই একাদশী ব্রত পালন করতে পারেন। যদি ব্রতকথা শ্রবণ করে এবং এই তথ্য জেনে আপনি উপকৃত হন তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক অবশ্যই করবেন। আপনার মঙ্গলময় জীবন এবং সুস্বাস্থ্যের কামনা করে আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় শ্রীকৃষ্ণ।